Okay, so we are in the chapter biomolecule. Okay, biomolecule are of two types: biomacromolecule and biomicromolecule. Everybody, please be with your notebook and pen or pencil. Please write whatever, wherever you feel necessary. Okay, wherever a new word comes, please note it. Okay, everybody, it's very essential. Okay, so proteins you can see here. Proteins. Actual meaning of protein is, if you see this it was previously discovered. That means it was discovered from the very ancient time. पछि पछि macromolecule जस्तो सेल डिस्कभर भयो, त्यसपछि अरु मोलिकुलहरु डिस्कभर भयो, सबैभन्दा अगाडि डिस्कभर भएको एउटा macromolecule मा आउँछ protein. Okay, and it is the most abundant biomacromolecule. Okay, एकदमै धेरै मात्रामा, very essential, very useful, most important in every function, in our every function or the metabolism of living cells, because we are studying the molecule that is present within the living cell, or it is required within our living system. र त्यो लिभिङ सिस्टममा पनि एकदमै धेरै मात्रामा प्रोटिनको भूमिका छ. प्रोटिन जान्नु अगाडि we should be familiar about the amino acid. What are amino acids? Okay, proteins and amino acids. Okay, let's go forward. Okay, you can see here proteins are complex chemical compounds made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Okay, these are the main component. These four are the main component, and sulfur, phosphorus is also present. Okay, they are also present in some of the proteins. Okay, sulfur present in, phosphorus present in, but most of the structure it is made up of carbon, hydrogen, and oxygen. Okay, because it is also an organic compound. Okay, and they are the reaction controller, or most of the enzymes are proteinaceous in nature. Enzyme. Okay, you will study in this chapter only enzyme. Okay, reaction controller भन्छ, जस्तो catalyst भन्छ chemistry मा. कसको चाहिँ unmute भएको छ, mute गर mute गर है. Okay, now protein made up of, before knowing the structure, because we will have to deal the structure also. हामी चाहिँ protein के हो, protein कहाँबाट खान्छ, हामीले खाने मात्रै नभएर we are studying about the structure also. We must study source, structure, and function. Okay, so structure of protein are mainly made up of amino acid, or protein is a long chain amino acid, you can say. Long chain compound made up of different type of amino acid. Okay, amino acid forms proteins. There are three type of amino acids essential before knowing the structure of protein. र amino acid जान्नु पर्छ. यदि तिमीले amino acid जान्यो भने protein केही पनि हुँदैन. Okay, structure जस्तो कार्बोहाइड्रेट पनि मोनोमरले बनेको छ नि, ग्लुकोज, ट्रायोस सुगर, टेट्रोस सुगर, पेन्टोस सुगरले पोलिमर बनेको छ. त्यस्तै protein is also made up of amino acid. Okay, and the types of those amino acid which form only protein बनाउने amino acid हरु चाहिँ 20 वटा छ. त्यसमध्ये 10 of them are essential. Okay, this red one are essential. How to remember the name I will say. Okay, essential amino acids are non-essential र semi essential amino acids are. भन्नुको मतलब essential amino acid, you please write it down. Essential amino acid means these amino acids that are not formed within our body. हाम्रो बडीले पनि प्रोटिन बनाइराखेको हुन्छ. धेरै मात्रामा प्रोटिन चाहिएकोले गर्दा बायोमोलिकुल हाम्रो शरीर भित्र पनि बनिन्छ, तर बाहिरबाट पनि हामीले डाइटमा पनि सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. जुन चाहिँ अमाइनो एसिड चाहिँ डाइटबाट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ.
ओके डाइटबाट सप्लाई नगरिकन हाम्रो शरीरले बनाए पनि नबनाए पनि पुग्दैन भने that amino acid are termed as essential amino acid. Okay, that must be supplied to our body in the diet. Okay, खाँदाखेरि किनभने प्रोटिन खानुपर्छ एकदमै प्रोटिन this food is necessary भन्छ नि किन भन्दाखेरि चाहिँ every system of our body needs protein in one or either way. Okay, so protein are made up of amino acid. Till now हामीले अहिलेसम्म के जान्यौं भन्दाखेरि प्रोटिन एउटा बायो मैक्रोमोलिक्यूल हो जो चाहिँ it is very essential to our functioning of our living system. Okay, and it is made up of amino acid. Amino acid are of 3 types that are essential, non-essential and semi-essential. That means semi-essential चाहिँ बनिन्छ पनि तर that must be also supplied. Okay, बनिन्छ हाम्रो शरीरमा र पनि कति पुग्दैन त्यसले गर्दाखेरि that must also be supplied from our diet. Okay, non-essential means non-essential भनेको चाहिँदैन भनेको हैन, it is needed but it is synthesized in our body. Okay, from where it is synthesized? It is synthesized in our body with the help of this essential amino ESEN. okay, essential spelling चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्दैछ मलाई, check it. Okay, essential. So amino acid, mostly amino acid we study. हामीले जति पनि धेरै किसिमको छ amino acid तर mostly we focus on the 20 types. Okay, 20 types of amino acid तिनीहरु जोडिएर एक अर्कासँग जोडिएर चाहिँ अनि फोल्ड भएर प्रोटिन बनाउँछ. त्यो प्रोटिन बनाउने amino acidहरु 20 प्रकारको छ. Among these 20 types 10 are essential. यही भित्र नै सेमी एसेन्शियल दुईटा पनि छ, हिस्टिडिन र एर्जिनाइन. यो HNA भनेको चाहिँ हिस्टिडिन र अर्जिनाइनलाई चाहिँ हामीले सेमी एसेन्शियल पनि भन्न सक्छ र पनि एसेन्शियलमै हाल्दिएको छ है सेमी भएकोले गर्दा. एन्ड नन एसेन्शियल आर दोज अमाइनो एसिड, दे आर सिन्थेसाइज्ड विथ द हेल्प अफ दिस in our body with the help of this essential. जुन चाहिँ essential आयो भने चाहिँ they can be synthesized. Okay, or they can be synthesized. Yes, यो एसेन्शियल को भनेको टाइप्स, यो तलको भनेको चाहिँ नि लाइसिनहरु, यो भनेको चाहिँ एसेन्शियल को भयो. yes, these are essential. यो जति पनि छ नि यो essential मै गर्नुपर्छ यिनीहरुलाई. सेमी एसेन्शियल हामीले हिस्टिडिन र एर्जिनाइन पनि यही हाल्दिएको छ. हिस्टिडिन र अर्जिनाइन पनि याद होस् भनेर है. यो सेकेन्ड फर्स्ट को यो पनि किन यता लेखेको म बताउँछु है. अब अरु सुन्दै गर. अनदर अब 10 वटा मात्रै यहाँ आयो नि, अरु 10 वटा उता छ नि, छ कि छैन? अरु 10 वटा पनि छ. अब सबै नामहरु तिमीलाई रट्नु त्यो स्ट्रक्चरहरु याद गर्नु जरुरी नहोला तर आइडिया मात्रै हो. दिस इज द फर्स्ट क्लास, यु just take the idea. Okay, after that you will know about यति 10 वटा जानिसकेपछि अरु 10 वटा त आफै याद भइहाल्छ है. and another very important amino acid is tyrosin. tyrosin भन्ने चाहिँ एउटा एकदमै यहाँ छैन, हामीले चाहिँ यसलाई एसेन्शियलमै के भन्छ एसेन्शियलमा राख्दैन यहाँ. किन भन्दाखेरि चाहिँ it must be synthesized within our body. आओस् किन आओस्, अब एसेन्शियल हामीले सप्लाई गर्यो भने त गर्यो, गरेन भने त भएन नि बडीको. तर जुन चाहिँ यो अमाइनो एसिड टाइरोसिन छ that must be formed within our body. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ because it is the precursor of thyroid hormone. hormone छ नि हाम्रो जुन चाहिँ थाइरोक्सिन सिन्थेसाइजिङ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ hormone. Okay, and melanin, that means pigment. हाम्रो जुन चाहिँ स्किन को पिगमेन्ट छ नि, we are not white. Okay, we have a kind of brownish pigment known as melanin. हाम्रो स्किन को कलर जुन चाहिँ छ मेलानिन, त्यो फर्म गर्नको लागि पनि टाइरोसिन चाहिन्छ. टाइरोसिन चाहिँ एकदमै यिनीहरु मध्ये पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट अमाइनो एसिड हो भनेर जानिराख्नुपर्छ. अब हाउ टु रिमेम्बर एसेन्शियल अमाइनो एसिड. यति 10 वटा याद हुनु पनि कहाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी याद गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ I have given a mnemonics here. Okay, HIL, MTB, TAP.
सजिलो छ यसरी रिमेम्बर गर किनभने यो चाहिँ यो नाम हिस्टिडिन आइसोल्युसिन ल्युसिन लाइसिन मिथायोनाइन ट्रिप्टोफान भ्यालिन थ्रियोनाइन आर्जिनाइन एन्ड फिनाइलएलानाइन यु हेभ टु रिड द नेम फर्स्ट पहिला चाहिँ यिनीहरू एमाइनो एसिड हो भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ तिमीहरूलाई त्यसपछि मात्रै तिमीहरूले यो याद गर्न सक्छ किनभने नामै याद छैन भने एच फर हाउस त भयो आई फर आइसक्रिम त होइन यो फर द्याट रिजन फर्स्ट यु सुड रिड अबाउट द names of the अरूतिर जेसुकै दिएको हुन्छ है दिस इज द लेटेस्ट नलेज हो कि इन्टरनेटमा खालको इन्फर्मेसनहरू छ कि एसेन्शियल यो हो सेमी एसेन्शियल यो हो अथवा सेमी एसेन्शियल हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ कन्ट्रोभर्सी हुन्छ त्यही कन्ट्रोभर्सी क्लियर गर्नु चाहिँ हामी यहाँ छौँ फर द्याट रिजन दिस इज द पर्फेक्ट वान ओके सो यु जस्ट रिमेम्बर हिल एमटिभी ट्याब यु वेन्ट अप टु द हिल हिल माथि कन्याममा गएर एउटा एमटिभी डु यु नो द च्यानल एमटिभी दिस इज जस्ट फर योर मेमोराइजिङ याद गर्नुको लागि एमटिभी च्यानल थाहा छ इट इज एन इन्डियन च्यानल एमटिभी थाहा छ कि छैन टिभीको थाहा छ एमटिभी थाहा छ नि माथि हिलमा जानु पहाडमा जानु एमटिभी को च्यानल लाउनु त्यसपछि टिएपी ट्याब भनेको चाहिँ कल हो कल सम्झिराख्नु माथि जाँदाखेरि एमटिभी को टावर बोकेर जाँदाखेरि तिर्खा लाग्यो त्यसपछि तिमीले के खोल्यो व्हाट इज दैट ट्याब यस यु जस्ट रिमेम्बर इट यो कहिले पनि बिर्सिदैन यसरी याद गरे भने चाहिँ नभए चाहिँ यिनीहरूको नाम याद हुँदैन सो दिस इज एसेन्शियल ओके हिल हिस्टिडिन आइसोल्युसिन ल्युसिन लाइसिन ओके 2L आर देयर मिथायोनाइन ट्रिप्टोफान भ्यालिन टिएपी ट्याब किन अलग्गै लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो अलिकति चाहिँ फरक छ र पनि केही छैन यो मिलाउनु मात्रै लेखेको है थ्रियोनाइन आर्जिनाइन एन्ड फिनाइलएलानाइन र यो टी लाई चाहिँ कन्फ्युज भएर अर्को टाइरोसिन नलेख्दिनु यहाँ फेरि अर्को टी छ यसलाई ट्रिप्टोफान छ यसलाई पनि टाइरोसिन नलेख्दिनु किनभने टाइरोसिन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ दिस इज अनदर अमाइनो एसिड 20 वटा छ 20 वटा बन्ड बनाउँछ अब बन्ड बिस्तारै हेर्दै जान्छ तिमीहरू मोनोमर इज अमाइनो एसिड अस्ति मैले भनेको थिएँ कार्बोहाइड्रेटमा जसरी हात जोडेर पक्रेर सुगरहरू मोलिक्युल पक्रेर पोलिस्याकाराइड भन्छ स्टार्च भन्छ सेलुलोज भन्छ त्यस्तै अमाइनो एसिड join together several amino acids join together to form a heavy macromolecule of protein and those amino acids are differentiated into essential non-essential and semi-essential essential means that must be supplied to our diet हामीले बाहिरबाट खानुपर्छ भित्र हाम्रो शरीरमा बनिँदैन non-essential that means चाहिनु चाहिँ चाहिन्छ but they can be synthesized within our body okay and semi essential some of the these amino acids are synthesized within our body and some amount must be sometimes there may be loss or there may be decrease in the amount so in that time we have to supply to within our diet okay you should learn यति 10 वटा याद गरेपछि अरु त त्यसै याद हुन्छ है okay everybody you are familiar everybody of you is familiar or are familiar to the source of protein सबैलाई थाहा छ प्रोटिन कहाँबाट पाउँछ भन्ने कुरा त अब त बताइरहनु पर्दैन and among them also pulses have a high source of protein that is why this season is the कुन चाहिँ हाम्रो फेस्टिभल गयो जहाँ चाहिँ एकदमै प्रोटिनियस खाना खान्छ हामीले do you know any one of you Eid हो रक्षा बन्धन क्वाटी खायो नि अस्ति किनभने उमारेको क्वाटी खायो उमारेको बिहाइन्ड व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड स्प्राउट्स भन्छ त्यसलाई उम्रेकोलाई व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट के छ किन उमार्नु डल्लै खानु नि उमारिकन डु यु नो to increase protein in it to increase the amount of protein in it अमाइनो एसिड हाम्रो शरीरले चाहिँ अमाइनो एसिड युज गर्छ प्रोटिन डल्लै लगेर डाइजेस्ट गर्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ काँचो के भन्छ भिजाएर खान्छ नि बेसी दालहरू पनि किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले
अमाइनो एसिड चाहिँ ब्रेक हुनुपर्छ त्यहाँ अमाइनो एसिड युज हुन्छ प्रोटिन युज हुँदैन अमाइनो एसिड चाहिँ जुन चाहिँ उम्रिँदै गरेको अंकुरित आहार भन्छ त्यसलाई उम्रिँदै गरेकोमा चाहिँ एकदमै प्यालेटेबल डाइजेस्टेबल फर्ममा हुन्छ दैट इज व्हाई इट इज बेटर टु मेक स्प्राउट्स rather than that of dry nuts अथवा dry pulses okay amino acid चाहिँ पच्ने फर्ममा हुन्छ that is why we have done so now see अब चाहिँ हामी स्ट्रक्चर पट्टि जान्छ how many of you are familiar with this structure what is this the structure के हो what is this is carbon here and carbon has how many valency do you know 4 valency of carbon occupied by hydrogen and this molecule is known as के भन्छ यसलाई what is the name of this molecule do you know? हाइड्रोकार्बन this हाइड्रोकार्बन त भन्छ तर यसको आफ्नै एउटा नाम छ कार्बन र हाइड्रोजन छ भने yes you are very right you are right कार्बन हाइड्रोकार्बन भन्छ तर यसको नाम चाहिँ CH4 फर्म के को फर्मुला मिथेन भेरी गुड मिथेन ओके यदि तिमीलाई मिथेनको स्ट्रक्चर आउँछ भने अमाइनो एसिड केही पनि छैन है लेट्स स्टार्ट फ्रम अब ओके अमाइनो एसिड केमिकली लिंक्ड टु फर्म प्रोटीन अघि भनेकै कुरा भनेको छु मैले अमाइनो एसिड केमिकली लिंक्ड भएर के बनाउँछ प्रोटीन बनाउँछ प्रोटीन जान्नु अगाडि अमाइनो एसिड जरुरी छ किनभने चाहिँ प्रोटीन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट is what is the structural and functional unit of protein amino acid भन्नु न हैन it is right 100% right okay amino acid so there are 20 number of amino अरु पनि छ धेरै मात्रामा किनभने अलिकति सब्स्टिट्युट हुँदै केमिकल स्ट्रक्चर बदल्यो भने धेरै कुरा बनिन सक्छ तर मेन 20 okay among them 10 essential and non-essential 8 okay you know the term now essential ra non-essential bhaneko aba बुझाउनु पर्दैन होला सायद nature amphiphilic deuterium do you know amphiphilic र deuterium भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमाइनो एसिड को स्ट्रक्चर हेरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ यो है लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट को लिंकेज के थियो I want to know bond carbohydrate are sugar are bonded together by dash bond to form carbohydrate what is that bond glycosidic bond likewise protein are formed by linking amino acid by a type of bond which is known as peptide okay peptide हामी बिस्तारै पढ्छौं भएन भने 2 दिनमा पढ्छौं है सक्यो we don't have any problem right yes okay let's go for the general structure of amino acid जानेपछि protein के छैन new we will do okay so you focus upon this structure methane area methane कार्बन को 4टा भ्यालेन्सी मा मिथेन यदि मिथेन को हाइड्रोजन लाई हामीले एउटा छोडेर 3टा हाइड्रोजन लाई अरु ग्रुपले सब्स्टिट्युट गर्न सक्यो अरु ग्रुप पनि के भन्दाखेरि अमाइनो एसिड amino that means NH2 is known as amino group and this COOH is known as carboxylic group acidic group carboxylic acid gives the amino acid acidic nature acid amino नाम बारे थाहा छ नि बायोलोजी मा चाहिँ नाम जान्यो भने धेरै कुरा जान्दैछ अथवा यो केमिस्ट्री भन्नु अहिले त र पनि बायोलोजी मा चाहिँ यदि दुईटा टुक्रा पारेर हेर्ने हो भने धेरै प्रब्लम चाहिँ सल्भ भइहाल्छ नामलाई नै अमाइनो NH2 functional group and acid amino acid के हो यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैन यो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिँ HCl हो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इनअर्ग्यानिक एसिड हो अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक दुईटा हुन्छ यो चाहिँ अर्ग्यानिक एसिड को ग्रुप
मा चाहिँ जहिले पनि COOH ग्रुप राखेको लागेको हुन्छ याद गरे अघि तिमीले Ma'am. भन्यौ यस यो कार्बनको त्यो 4टा हाइड्रोजन मध्येमा एउटा हाइड्रोजनलाई चाहिँ हटाएर हामीले अमाइनो एसिड राख्यौं अब चाहिँ म भन्दै छु तिमीको कपीमा C ड्र गरेर यो 4टा बनाऊ त बन्ड ड्र C गर्यो C बनाएर 4टा भ्यालेन्सी यसरी गरिएन एभ्रीवन I want response from everyone म क्लासै गर्दिन बोलेर भने त बनायो C बनायो Yes, ma'am. त्यसपछि 4टा मिथेनमा चाहिँ 4टा हाइड्रोजन छ है यो यतापट्टि जुन चाहिँ लेफ्ट भन्छ यसलाई कि के भन्छ यसलाई यतापट्टि लेफ्टपट्टि चाहिँ त्यहाँको हाइड्रोजनको ठाउँमा NH2 ग्रुप हाल्देऊ अरु केही नराख है अहिले राख्यो राइट पट्टि राख COOH यसरी राख्नु पर्दैन सिधै राख्दा पनि हुन्छ COOH यो हाइड्रोजन भएको ठाउँमा के राख्यो COOH राख्यो त्यसपछि यहाँ मुनि जुन चाहिँ छ मुनिको हाइड्रोजन भएको ग्रुपमा R राखिदेऊ R के हो म बताइहाल्छु यु कीप R हियर राख्यो भनेपछि माथिको हाइड्रोजनलाई चाहिँ नचलाउनु एउटा हाइड्रोजनलाई चाहिँ नचलाउनु है सक्यो भनेपछि अमाइनो एसिडको स्ट्रक्चर के हो त भन्दाखेरि कार्बन बीचमा त्यसपछि लेफ्टपट्टि NH2 ग्रुप राइटपट्टि COOH ग्रुप अनि माथिपट्टि हाइड्रोजन जुन चाहिँ मिथेनको थियो त्यो नचलाइकन राख्ने हो त्यसपछि मुनिको R राखेको छ R के हो त भन्दाखेरि R लाई चाहिँ साइड चेन भन्छ केमिस्ट्री पढ्दाखेरि तिमीलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ फंक्शनल ग्रुप के हो साइड चेन के हो भनेर जुन चाहिँ उले अघि भनेको थियो हाइड्रोकार्बन चेन जुन चाहिँ छ कार्बन हाइड्रोजन लिंक भएर जुन चाहिँ चेन बनिन्छ यस बुझे त्यो 10 मै पढेको हो त्यो फंक्शनल Yes, ग्रुपहरु त that is बुझ्नेले बुझेको छ नबुझ्नेले बुझ है र यो R ग्रुप भनेको चाहिँ साइड चेन हो यो चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ अब 20 अमाइनो एसिड छ अमाइनो एसिडको जेनरल स्ट्रक्चर चाहिँ यो माथिको हो यो जेनरल स्ट्रक्चर दिस आर चेन्जेस R1 one अमाइनो एसिड R2 another अमाइनो एसिड यो कुनै पनि स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदैन यहाँ माथिको चाहिँ यो जति छ नि CH NH2 COOH this is general structure or you must say the skeletal structure of amino acid को जस्तो मान्छेको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ नि त्यसमा अनुहार फरक हुन्छ त्यस्तै अमाइनो एसिड को यो सबै स्ट्रक्चर एउटै छ यो R मात्रै फरक हुन्छ 20 वटैको up to this are you clear clear अनि नेमिङ पनि अमाइनो एसिड अमाइनो भनेको बेसिक जसले you know those elements if you have studied periodic table and acidic basic compound well in class 9 and 10 you should know that those element electropositive र electronegative element हरु पढेको छ त्यहाँ अहिले नजाऊ यो पिछाडी हेर्नु यो अमाइनो ग्रुप चाहिँ बेसिक इन नेचर this acidic group is what in nature what in nature acidic in nature एउटै compound मा एउटै carbon compound this is one carbon compound that contains both acidic and basic group acidic हुन्छ कि त basic हुन्छ तर दुईटै छ यसकोमा चाहिँ यदि तिमीले यसलाई पानीमा हाल्यो भने न्यूट्रल मिडियममा हाल्यो भने पानी हैन न्यूट्रल मिडियममा हाल्यो भने अथवा सल्भेन्टमा हाल्यो भने कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयोनाइजेस टु गिभ एसिड ओके यसले एसिडिक स्ट्रक्चर दिन्छ अनि यत्रो धेरै त मैले बुझाउनु पर्दैन बायोलोजीमा र पनि बुझाइरहेको यो एसिडिक इन नेचर यो बेसिक इन नेचर यदि दुईटै ग्रुप
ions exist in one molecule, then this type of molecule is known as deuteron. Deuter means both ions. दुईटै आयन छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ. एसिडको नेगेटिभ, यता अमाइनो ग्रुपको नेगेटिभ. त्यत्रो धेरै आजको दिनमा सबै कुरा तिमीहरूको दिमागमा पस्दैन. आई नो. मैम बुझ्यो 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 बुझ्यो. ओके, शुड आई गो फरवर्ड? ओके, लिङ्केज. अब हामी लिङ्केजमा जान्छ. यति कुरा याद राख किनभने नाममै छ अमाइनो एसिड. कार्बन एउटा, यो कार्बनलाई दुईटा गर्नु हुँदैन किनभने यो एसिडको कार्बन हो. यो कार्बन एउटा, यो कार्बन, यतापट्टि COOH ग्रुप राखेको छ, यतापट्टि यो चाहिँ जहिले पनि त्यतैपट्टि लाउनु पर्छ हैन. मलाई मन परेन यतापट्टि लेफ्टपट्टि राइटपट्टि लाउँछु भन्दा हुँदैन. Because the name suggests that amino acid as well as it is protein is named as N-terminal and C-terminal. N-terminal कता छ, free N कता छ र free COOH कता छ भनेर पनि पछि जान्नुपर्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्रक्चर चाहिँ amino left, acidic right, hydrogen unchanged, and this R may be or is different in every 20 amino acid. You will see later on. Okay. Now linkage. Linkage means amino acid are linked together to form the structure of what? यो कार्बनको एउटा भयो हैन, हामीले त्यो सुरुमा मिथेनबाट एउटामा अमाइनो एसिड राख्यौं. Yes. अलिक ठुलो बोला त. यो चाहिँ बुझ्दैन. यो यतापट्टिको COOH भन्ने छ नि, यो चाहिँ यो कसरी चाहिँ आयो? नि COOH चाहिँ फंक्शनल ग्रुप अफ एसिड जुन चाहिँ कार्बन अर्ग्यानिक एसिडहरु छ नि, जस्तो एसिटिक एसिड छ, फर्मिक एसिड छ, मैलिक एसिड छ कि छैन? ल्याक्टिक एसिडहरु छ. ल्याक्टिक एसिडहरु छ. तिनीहरुको फंक्शनल ग्रुप हेरे त एकखेप. यो पुरै ग्रुप चाहिन्छ COOH. त आयोनाइज हुँदाखेरि यो H माइनस भएर जान्छ, OH माइनस भएर हामीले दिन्छ र पनि यो चाहिँ हामीले सिंगै लेख्नुपर्छ. एसिडिक ग्रुप, यसलाई चाहिँ के भन्छ? COOH लाई एसिड. जस्तो एल्कोहलको फंक्शनल ग्रुप के छ? एल्कोहल. एल्कोहल हुनुको लागि त्यहाँ एउटा फंक्शनल ग्रुप हुनै पर्छ नि. व्हाट इज दैट? OH ग्रुप हुन्छ. एल्डिहाइडको CHO ग्रुप हुन्छ. कीटोनको CO ग्रुप हुन्छ. त्यस्तै एसिडको, कार्बनिक एसिडको कुन चाहिँ ग्रुप हुन्छ? COOH. यो चाहिँ बोन्ड देखाउनको लागि यो O माथि OH यता देखाएको, कार्बनको चारटा बोन्ड सैटिस्फाइड भइरहेछ. यु विल स्टडी दिस इन डिटेल इन केमिस्ट्री. मलाई केमिस्ट्री पुरै पढाउनु नलगाउ न यहाँ. ओके, हैन मैं भयो यति भयो बुझ्यो. ओके ओके, भेरी गुड. नाउ सी, these are name of some amino acid. यिनीहरु चाहिँ एक दुईवटा अमाइनो एसिडको नेम हो. त्यो जुन चाहिँ हाम्रो एसेन्शियल छ त्यसमा नआउनु पनि सक्छ. यो भ्यालिन थिएन, त्यहाँ एलानाइन थिएन, ल्युसिन छ, ग्लाइसिन थिएन. ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर अफ ग्लाइसिन. है 20 वटा छ, अहिले नहेर्दा पनि हुन्छ. 20 वटा अमाइनो एसिडमा सिम्पलेस्ट अमाइनो एसिड इज दिस ग्लाइसिन. मैले अघि भनेको थियो नि R. दिस R, यो R हेर्नु है. यो NH2 पनि छ, त्यहाँ COOH पनि छ, H पनि छ, R मा के छ त्यहाँ हेर्नु ल. Now see, NH2 group is there, COOH group is here, H is there. अब R को ठाउँमा के आएछ? R को ठाउँमा के आयो? मलाई भन. यहाँ R को ठाउँ हो, यो R को ठाउँमा के आयो? के आएको छ? H आयो. यो आको H हो, यो यसको हैन. ओके, R इज, यदि सिम्पलेस्ट, यो H भन्दा सिम्पल त अरु हुन सक्दैन र यदि R को ठाउँमा एउटा H आएर यसको ब्यालेन्स सैटिस्फाइड भएको छ भने that is the simplest amino acid which is known as glycine. जुन चाहिँ सोयाबिनमा ग्लाइसिन मैक्स भन्छ सोयाबिनलाई, त्यहाँ चाहिँ अमाइनो एसिड ग्लाइसिन हुन्छ. इट इज द भेरी सिम्पल फर्म अफ अमाइनो एसिड and very important also, precursor of some of the protein you will study later on. Okay, simplest amino structure को हेर कति सजिलो छ. यदि यो तीनटा तिमीलाई थाहा छ भने यहाँ मात्रै चेन्ज हुन्छ भने त 20 टे यतिकै बनाउन सक्छ.
अब एलानाइन अँ, हेर्नु माथि एलानाइनमा अमाइनो त्यही छ एसिडिक ग्रुप त्यही छ H त्यही छ R has been changed यहाँ H थियो भने here it is what CS3 CS3 यहाँ बुझाउनु पर्ने अरु कुरा पनि छ बायोलोजीबाट हैन केमिस्ट्रीबाट काइरल कार्बन अर्को अल्फा कार्बन भन्छ यदि कुनै पनि कार्बन मोलिक्युलमा चारटै ग्रुप डिफरेन्ट छ भने ओके that type of carbon has some optically active property isomerism exist गर्छ त्यो तिमीले पछि पढ्छ त्यस्तोलाई काइरल कार्बन भन्छ रोटेट गर्छ भन्छ लाइटलाई जुन चाहिँ आउँदै गरेको हुन्छ कि त लेफ्ट कि त राइटमा रोटेट गर्छ त्यस्तो खालको कार्बनलाई काइरल कार्बन भन्छ यहाँ चाहिँ दुईटै एउटै भएकोले गर्दा ऑप्टिकली इनएक्टिभ ओन्ली one of the amino acid that is optically inactive is glycine किनभने यहाँ पनि H छ यहाँ पनि H छ H जहाँबाट आए पनि H त H हो नि that is why यदि चारटा भ्यालेन्सी एउटा कार्बनको डिफरेन्ट ग्रुपले अकुपाई गरेको छ भने that kind of molecule or carbon is known as chiral carbon अनि यदि फंक्शनल ग्रुप एसिड र अमाइनो एसिड एउटै कार्बनमा अट्याच भएको छ भने that type of carbon is known as अल्फा कार्बन अथवा चारटा ग्रुप ओके अल्फा कार्बनको फेरि हामी explanation फेरि गर्नुपर्छ अथवा पढ्दैन पनि बायोलोजीमा you will study this better in chemistry okay अब स्ट्रक्चर चाहिँ हामीलाई जरुरी छ ओके सिम्पल स्ट्रक्चर अफ अमाइनो एसिड को ब्याकबोन भनौं यो कहिले पनि नबिर्सिने ब्याकबोन अमाइनो एसिड को अमाइनो ग्रुप एसिड ग्रुप एउटा हाइड्रोजन माथि तीनटा भइसक्यो त्यसपछि जुन चाहिँ दिस द लास्ट बन्ड अथवा लास्ट भनौं अथवा मुनिको जुन चाहिँ एउटा लास्ट भ्यालेन्सी चाहिँ त्यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ आर ग्रुप भन्छ त्यसलाई चाहिँ okay that R changes here it has changed to H here it has changed to CS3 again CS3 थिदै थियो त्यसमा अझै अर्को एउटा कार्बन थपेर फेरि चेन्ज भयो यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ अरु माथिको यो तीनटा हल्लिँदैन यो जुन चाहिँ हल्लिँदैन दिस इज नोन एज द ब्याकबोन अफ अमाइनो एसिड यु क्यान से इट नेभर चेन्जेस इन 20 अमाइनो एसिड सो मिनिमम स्ट्रक्चर अथवा स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड भन्ने बित्तिकै यतापट्टि अमाइनो ग्रुप यतापट्टि एसिडिक ग्रुप बीचमा कार्बन माथि हाइड्रोजन त्यति तीनटा याद गर्यो भने यु वोन्ट ह्याभ प्रब्लमेटिक मुनि चाहिँ आर चाहिँ लेख्दा हुन्छ है दिस इज द जेनरल स्ट्रक्चर अफ अमाइनो एसिड है सायद यति भ्याउँछ र अब हामी पेप्टाइड बन्ड भ्याउँछ जस्तो छैन अमाइनो एसिड आर कनेक्टेड to each other with a kind of bond that is known as peptide bond. Peptide bond. Amino acid 1. This is R1. R2. अब यो R1, R2 explain गर्नु पर्दैन मैले I think. Okay. This is NH2 group. This is which group? Which group? Yes, COOH group. Amino group. Acidic group. Okay, your hydrogen change भएको छैन R एउटा amino acid. Say for example, अर्को another amino acid. They are joined together by a bond known as peptide bond with the withdrawal of one molecule of water. यहीबाट यसको OH र यो H मिलेर चाहिँ एउटा मोलिक्युल पानी निस्किदाखेरि चाहिँ यो नाइट्रोजन र यो कार्बनमा बन्ड फर्म हुन्छ This type of bond is known as peptide bond. Amino acids are connected with each other with the help of peptide bond. Okay, with the reaction known as dehydration reaction or decondensation reaction. Okay, भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ removal of one molecule of water एउटा पेप्टाइड र दुईटा अमाइनो एसिड छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ डाइपेप्टाइड भन्छ है. ओके, पेप्टाइड बन्ड चाहिँ एउटा छ अमाइनो एसिड दुईटा यदि दुईटा जोडिएको छ भने एउटा पेप्टाइड बन्ड ओके अनि तीनटा जोडिएको छ भने दुईटा पेप्टाइड बन्ड त्यसरी पेप्टाइड बन्ड बनिँदै गएर लङ मोलिक्युल अफ प्रोटिन मोलिक्युल अफ अमाइनो अथवा